मालक ने आख्या लो चाबी फड़ो तो अज तो बाद 2 गड्डियां जड़ियां ने तुहाडे वाले। वो दोए खुश हो गए। उन्हें आख्या जी असी एक पिंड दा चक्कर लाना चाहते हैं। मालक ने आख्या कोई टेंशन नहीं, तुसी जिधर मर्जी जाओ, तुहाडियां गड्डियां ने, लेकिन इन्हां दा ध्यान रखियो। उन्हें आख्या जी तुसी घबराओ ना भी। उन्होंने दोवां ने जनाब जी तनख्वाह सी लई, जनाब उथों खाना शाना लिया, जड़ियाँ चीज़ां लैनियां सी उत्थे पिंड च अपने यार दोस्त सी उन्हां वास्ते भी उत्थे लैके गए। पिंड वाले सारे बड़े खुश है, 4-4 बंदे विच बिठाए, उन्होंने चक्कर शक्कर लवाए, सारे अगे पिछे होए सी गड्डियां दे। उन्हें ज़ाहिरी गल है रंगे ते बिल्ले नूं तक्किया सी, इत्थे माल डंगर चंगांदे सी। वो जनाब उथों चक्कर शक्कर ला के ते वो दोए वापस आ गए। जिसले वापस आए ने आके उन्हें रूटीन नाल जड़ा अपनी जड़ा ड्यूटी देनी शुरू कर दी। जिसले ड्यूटी उन्हां दी लगातार चल रही सी, एक दिन इस तरह आया कि एक गड्डी जड़ी है एक बंदे ने सलफ ते मंगी सी ते दूसरी गड्डी जड़ी है वो बुकिंग ते सी। जड़ी बिल्ले दी गड्डी है वो बिल्ले ने आपू लैके जानी सी बुकिंग ते जड़ा रंगा सी उहदी गड्डी जड़ी है वो सलफ ते जानी सी, यानी कि उन्हां बंदियां ने आपू गड्डी वो चलानी सी। जिसले उत्थे बिल्ला पहुंचा ते रंगा भी अपनी गड्डी लैके उत्थे पहुंच गया शादी ते। उन्हां जिसले गड्डी तकी है उन्हां आख्या नहीं तू इंज कर, ये गड्डी जड़ी है फलानी जगह ते तू पहुंचा ते उत्थों जड़ा असी तेरे कोलों लै लवांगे। उन्हें आख्या जनाब सानू ते इत्थे दा आर्डर होए, असी तुहानू इत्थे चाबी देने आ, इस तो बाद तुसी जिथे मर्जी। उन्हें आख्या नहीं असी शादी विच बिजी हाँ, इस वास्ते तुसी इंज करो ये गड्डी जड़ी है लैके तुसी उत्थे पहुंचो ते असी उत्थे आके तुहाडे कोलों गड्डी लै लांगे। उन्हें आख्या जी ठीक है। उन्होंने तैनूं सी ना पता कि इन्हां दी अंदरों नीयत की है। बहरहाल उन्हें आख्या बिल्ले नूं कि तू इंज कर उत्थे ही आ जा, इन्हां नूं मैं गड्डी दी चाबी फड़ांगा ते नाल ही मैं तेरे नाल गड्डी च बह के ते वापस आ जाऊंगा। बिल्ले ने आख्या ठीक है कोई टेंशन नहीं, तू चल उत्थे ते मम्मी आ जाना। वो जनाब इस तरह होया कि जिसले वो उत्थे गड्डी लैके पहुंचा वो इंतज़ार करन लग पिया। इंतज़ार पिया करदा सी ते अचानक उसे टाइम ही जड़ा एक मुड़ा आया, उन्हें आके जड़ा रंगे दे इत्थे गर्दन ते एक हंजर रखिया। उन्हें आख्या चुप करके गड्डी च बह जा। रंगा जड़ा वो गड्डी च बह गया, बिल्ला आइए दूसरी गड्डी च आंदा सी पिया। वो जूं ही उत्थे पहुंचा उन्हें जनाब उन्होंने भी फड़ के ते वो गड्डी च वाड़ दिता। उन्हें आख्या तू भी इत्थे गड्डी च बह जा। वो दोए गड्डी च बह गए। जिसले वो गड्डी च बैठे ने बाद च जनाब वो मुड़ा जड़ा पिछे जड़ा हंजर लैके बैठा सी उन्होंने दोवां दियां वखियां च उन्हें रखे सी ताकि हिलण ते इन्हां दियां वखियां मैं हंजर नंगा देंगा। वो चुप करके बैठे रहे। थोड़ी देर बाद इस तरह होया कि होर 2 मुड़े आए, उन्हां नाल एक 7 साल दी बच्ची सी। वो जनाब बच्ची नूं लैके वो पिछे डिग्गी च वड़ गए। वो बच्ची रोला पी पांदी सी लेकिन ये उन्होंने छड्डदे नहीं सी पे। उन्हें ढेर रोला पाया लेकिन उन्हें आख्या बच्ची नाल ना ज्यादती करो, ये क्या करदी हो पे। उन्हें आख्या चुप करके बैठे रहो नहीं तो तुहानू जड़ा हंजर असी नंगा देंगे। वो चुप करके बैठे रहे। थोड़ी देर बाद जड़ा बिल्ले ने कोशिश की कि मैं जड़ा ना ये बच्ची नूं बचावां। उन्हें जनाब उत्तों रख के दूसरे ने हंजर मारिया तो बिल्ले दे इत्थे हंजर लग गया तो वो खून उहदा जड़ा ना सारा वगण लग पिया। जिसले खून वगया तो ज़ाहिरी गल है उन्हां वास्ते परेशानी बन गई, डाढ़ ही सट लग गई सी। वो उन्हें चुप करके बिठा, उन्हें आख्या गड्डी चुप करके रंगे नूं आख्या कि टोर। वो दूसरी गड्डी उत्थे ही छड्डी ते जनाब वो गड्डी लैके ते वो टुर पे। गड्डी लैके जिसले गए तो अगे जाके जनाब उन्होंने नहीं पता लगा कि कोई बंदा साडे वालों तकदा पिया या नहीं तकदा पिया। वो जनाब इस तरह आया जिथे उन्हें आख्या तो गड्डी उत्थे लैके टुर गए। इन्हां दवां नूं उत्थे जनाब थले बिठा के ते आपू वो जेड़े 3 जवान ने वो लापे उस बच्ची नाल ज्यादती करन। उन्हें इतनी ज्यादती की वो बच्ची जड़ी है वो अपना साह भी खत्म कर बैठी सी, मसला फोत हो गई सी। फिर भी उन्हें ज्यादती नहीं छड़ी, वो करते रहे ने दोए बह के रोंदे रहे कि क्यों तुसी इस तरह करदे हो पे। लेकिन उन्हें फिर भी इन्हां दी नहीं सुनी। उस तो बाद इन्हां नूं उत्थे बन के ते आपू गए ने निकल। वो आंदे ने जिसले उत्थों निकल गए ने उस तो बाद इन्हां बड़ी मुश्किल नाल अपने हत्थ शत्त जड़ा वो खोले ने। खोलण तो बाद जनाब जड़ा ना ये अपने उत्थों फरार हो गए ने। जिसले उत्थों फरार होए ने ज़ाहिरी गल है ये भी डर गए सी कि किरे असी ना फस जाइए। वो जनाब उत्थों निकल आए ने। उस तो बाद जिस वेले उत्थे पुलिस आई है उन्हें आके इंक्वायरी की है। इंक्वायरी करन तो बाद जनाब उन्हें अगू पिछू पता किया लेकिन उन्होंने कोई समझ नहीं आई। मीडिया च इतनी गल फैल गई सी, हर बंदे नूं पता लग गया सी कि एडा वड्डा केस हो गया। हर बंदा यही चाहता सी जिन्हां ने इन्नी वड्डी ज्यादती की है इस बच्ची नाल उन्होंने ते फांसी ते लटकाना चाहिए, उन्होंने ते चौक च लटकाना चाहिए। इस वास्ते वो बंदे सारे बड़े गुस्से विच आए सी। उन्हां जनाब ज़ाहिरी गल है पुलिस वालियां ते ज़्यादा प्रैशर पै गया सी। वो कोशिश पे करते सी किसी तरीके नाल असी उन्होंने ढूंढीए। उन्हें ढूंढना शुरू कीते। असी आखिरकार जड़ा उन्होंने एक जगह तो सुराह मिल
ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਸਾਂ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੱਕਿਆ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਿਆਂ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨੋ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕਿਆ ਉਤਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਮੰਦਰ ਆਪੂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਨੱਸ ਗਏ ਸੀ ਦੋਏ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੂ ਜਿਸੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਆਇਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ੋਰੂਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਉਂਝ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਨ ਨੇ ਰੰਗਾ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪਹੁੰਚ ਆਈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਫੜਿਆ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਾਰਿਆ ਢੇਰ। ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁੰਡੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜੀ ਗਰਮ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ, ਚੌਕ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਡੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਇਹ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੜੀ ਆਵਾਮ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣਾ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਹੁਣ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਕੋਨਾ ਬੋਲੇ, ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਰੰਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਖਦਾ ਸੀ ਬਿੱਲਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੰਗੇ ਨੇ ਫਸਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੰਗੇ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਫਸ ਗਿਆ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਰੰਗੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਕ ਲੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਪੀਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਵਾਮ 'ਚ ਹੋਰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਂ ਜੰਗਲ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਲ 'ਚ ਖੜਿਆ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਲਏ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੰਗੇ ਤੇ ਬਿੱਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਕਸੂਰ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਰ ਇਹ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਆਵਾਮ ਸਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੋ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਇਰਲੈਸ ਤੇ ਬਿੱਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੰਗਾ ਉਹ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਮਜਬੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਦੋ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰੀਫ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਦਾਤ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਲਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਫਨਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਜੁਰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ।